하고 여러분 평안하셨습니까? 정유 목사의 설교와 신학 오늘도 계속해서 같이 공부를 또 해보도록 하겠습니다. 먼저 조영기 목사님의 설교를 좀 우리가 볼 텐데요. 미국 슈퍼돔에서 했던 설교예요. Our Comforter, Holy Spirit에 대한 부분인데 같이 좀 우리가 보고 잠깐 또 이야기를 나누도록 하겠습니다. Still, I wonder if I had any gift to heal the sick. Then one day, while I was reading the John's Gospel, 14th chapter, God opened my eyes. There Christ said, I'll pray to the Father, and he shall send you another comforter. And when I opened the Greek lexicon to find the meaning of another comforter, that really changed my whole life and ministry. There were two different kind of the Greek word about another. One was heteros, which means entirely different kind. And another word about another was allos, which means totally same kind of things. So when Christ introduced Holy Spirit, he used alon parakleton, entirely same will do. Jesus Christ cast out devil, so the Holy Spirit will do exactly same way. Jesus Christ healed the sick exactly same way. The Holy Spirit will carry out his ministry. Holy Spirit was the alon parakleton. So I said, well, if the Holy Spirit is exactly same kind of the parakletos as Jesus Christ was, then since I have the Holy Spirit in me, upon me, then why should I be afraid? Then Jesus Christ is really same yesterday, today, and forever through the presence of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is exactly the same kind of God as Jesus Christ is. Then, of course, in the name of Jesus Christ, I should see the same result of the ministry of Jesus Christ through the ministry of the Holy Spirit. So I was so encouraged because I knew that I had the Holy Spirit in me. The Spirit of the Lord was present in my church. So that specific Sunday, I said to my people, now from this evening, we will see the demon cast out, cripple rise up and walk, and cancer melt away in the name of Jesus Christ. So you spread this news all over the town and bring the sick people to the tent church. At that time, I had my church under very old torn tent. And then I went home and I began to pray, but I was so scared. I was so frightened. I said, was I in my right mind announcing that kind of things? So I said, Lord, you know my situation because I don't know how to handle difficult cases. Since tonight is the first night, why don't you just send those one who has slight headache or stomach trouble? If you ever send any harder case, then I wouldn't know how to handle. And I prayed very much and really begged God not to send me any harder case. So that evening when I went out, that tent was packed up with people. Brothers and sisters, when you are ready to meet the need of people, then people are going to come. So I preached about divine healing with mighty anointing of God. Then the time came for me to practice, just as our dear sister said, that the time came for me to come out of the pew and practice. Boy, I was trembling. So I said, folks, this morning I announced that you should bring all the sick people from all over the town, but I don't think you had enough time to spread this word. So I will pray for those one who have headache or stomach trouble. Then one fellow who was sitting far back there lifted up his hand. He said, sir, here I have brought a born deaf and dumb.
My heart sank. I said, Lord, I told you not to bring those kind of cases. I don't know how to handle them. In the world, how can I heal born deaf and dumb? Because I don't have such a revelation as Dr. Oral Roberts received. Now I am in trouble. And then he took two girls and brought two girls on my platform. And all the people were looking at me. I said, Lord, now I am in spot. No way to excuse. So I stretched myself. Inside, I was all trembling, but outside, I acted as if I were a giant. Then I said, Lord God, now you must show me an easier case on these girls. If I ever handle a difficult case at the beginning and fail, then my ministry will be fouled up from beginning. So which one would be easier between these two girls? And one girl was pleasantly plump, and the other girl was tall, skinny. And I didn't receive any revelation, so I figured out in my heart, well, the devil which is in skinny girl would be skinny devil. So it will be far easier for me to catch that skinnier one. So I asked the skinny girl to come forward. Then I did put my finger into her ears, and I prayed. I prayed. Then I rebuked the spirit of deafness. Then I prayed, but I was afraid of pulling out my finger. Oh, brother, I was dying. I was dying, sweating all over. Since I was praying too long now, people began to feel restless. So finally, I pulled at my finger. I jerked her around, and I clapped my hand on both of her ears, and she nodded. So I said, Papa? She said, Papa. I said, Mama? She said, Mama. And I couldn't believe my ears. And when I talked to her, she talked back to me. Then suddenly it dawned upon me that she was healed. Oh, I felt as if I was 9 feet tall. I was jumping all around the platform. I said, you sick, come forward, come forward. Then I began to lay my hand on them, and many of them get healed. That was beginning of my healing ministry. Brothers and sisters, as for me, God did not specially favor my starting of healing ministry. God did not give me any revelation or dream. But just because I knew that the Holy Spirit is the same kind of God as Jesus Christ is, since the Holy Spirit is alone parakleton, exactly same kind of paraclete as Jesus Christ was. That was starting point of my ministry. If the Holy Spirit is same paraclete as Jesus Christ is, then he should carry out exactly same ministry. So since I depended upon the Holy Spirit, the Spirit of the Lord since that time until now has healed hundreds of thousands of people in Korea. And since that time until now, God has taught me many deep lessons about Holy Spirit. The greatest lesson that I have ever learned about Holy Spirit was that the Holy Spirit is a real person. Then God said, then develop the deep communion with the Holy Spirit. I said, yes, I have already all the Holy Spirit what I need. I'm born again. I've received the baptism of Holy Spirit, and I speak in other tongues. What experience do I need anymore? Then the awesome rebuke came from the throne. That is your trouble. The Holy Spirit is not something to be experienced with. He's an awesome person. Take him as a person. And I began to pray. Then scripture came from 2 Corinthians chapter 13, verse 13. That the love of God and grace of Jesus Christ and the communion of Holy Spirit be upon you all.
that word began to develop in my heart day in, day out, day in, day out. Communion with the Holy Spirit. God commanded us to have the communion with the Holy Spirit. The love of God is static things, and the grace of Jesus Christ are also static things, but communion is activity. And so I said, what is the meaning of communion? And I began to look into the Greek lexicons, and I tried to figure out. Then the whole new world began to be open to me. Communion had several meanings. Number one, communion had meaning of the fellowship. I said, how can I have fellowship with the Holy Spirit? I said, all these years, I was afraid of talking to the Holy Spirit. This is my mistake. The Holy Spirit is a person. He has knowledge, emotion, will. If I had treated my wife just as I had treated the Holy Spirit, I would have been sleeping on the street. Even nowadays, after Sunday service, when I come home, I wait for my wife. You know, after preaching Sunday services, we have 7 services on Sunday to 500,000 people. Then when I come to home, I feel empty in my heart. Physically, I'm tired, but mentally, I feel completely exhausted, and I need my wife. And my wife will be very busy in the church, so I can hardly wait till she comes home. And when she comes home, then I follow her from the bedroom to the living room to the kitchen. She said, why do you follow me around? You go and sit down there. But I said, honey, I need something. What do you need? I need some praise from you, some adoration from you. What? You are kidding. You are becoming arrogant. You are receiving already so many praises and good commentation from Christian. Why do you need any more from me? I said, honey, all of those adoration and praises from Christians are like a chewing gum. I can chew, but I can never eat. I should spit out. But I need genuine nutrition. Your praise is my genuine nutrition. I need that. I need that. And I would say to my wife, I am a person. Since God is a person, he needed to be praised and welcomed and loved and adored. So I am also a person, so I need your praise and your adoration. Wives of the ministers, do not take your husbands granted. They are fighting against Satan on pulpit. They're exhausted. They need your tender love and praise. Tender love and praise. So I begged my wife to recognize me and give me good commentation and praise, because she was always giving me criticism about my sermon. Then she began to praise me and give me good commentation and encouragement. And I felt so good, even though I had forced her to do that. Because I'm a person. The Holy Spirit is an awesome person. He has been with us since 2,000 years ago. He has been within you. But you have never treated him as a person. You have quenched him, grieved him. You know, the trouble right now in the world is that the people are so busy that they don't have time to have tender fellowship among the husband and wife. That's the reason we have so many broken homes. Yes, they are legally married, but it's one thing to be legally married, but it is entirely another thing to develop deep fellowship. It is one thing to be filled with the Holy Spirit, but it's entirely another thing to live together with the Holy Spirit. It's a person. You should have fellowship. And also, the koinonia means partnership. We are in King's business. We are in partnership. In business, if partnership is broken, then your business is going to be bankrupted. When I was in Holland conducting meeting, I found out that there were 20,000 cathedrals and 10,000 were totally empty. The kingdom of God was bankrupted. How in the world could the kingdom of God be bankrupted? It is not because of the lack of the power of God. It's because of the lack of the partnership with human beings. God brings all the finance. The Holy Spirit brings the love of God and grace of Jesus Christ to us. But we must become channel.
And because of a lack of the partnership on the part of human beings, the work of God is being bankrupted in many places in the world. In England, I found out that there were 800 churches to be sold, empty. Why? Because we failed in partnership with the Holy Spirit. Because church was born on the day of Pentecost on the lap of the Holy Spirit. Church is going to be reared by the power of the Holy Spirit, and the church is going to be taken up to heaven by the power of the Holy Spirit. Without Holy Spirit, you would become like a rain cloud without rain, well without water, Japanese hibachi without fire in it. You can have all the formalities, but you can't have any content. So the Holy Spirit must be taken seriously in the church. In early age, when they had committee meeting in Jerusalem to solve the pagan problem, and when they concluded, when they wrote letter to the pagan Christian, they said the Holy Spirit, and we decided. Could he say nowadays like that? If we ever make official paper like that, we will be treated like a crazy. In early ages, the apostles and disciples of Jesus Christ really lived together with the Holy Spirit. They had a great partnership with the Holy Spirit. Many people come to me and they say, what a great church you have, brothers and sisters. 네, 감사합니다. 조영기 목사님의 설교를 좀 저희가 들었는데 영어도 굉장히 잘하시네요. 어떤 의미에서 이제 이 설교는 조영기 목사님께서 이제 대조동에서 사역을 하시다가 이제 서대문으로 와서 한 2,500, 3,000 정도 이제 교회가 부흥했는데 그 이상 이제 부흥되지 않는 가운데 하나님 앞에 기도하면서 그 전에 이제 성령님을 어떤 능력이라고 생각했는데 새벽 예배 끝나고 기도하는 중에 인격이다. 계속 이제 person이라고 이야기하는 인격체시다. 그렇기 때문에 이제 인격체는 능력이라는 건 내가 어떻게 좌지우지하는 거지만 인격체는 동행하는 거죠. 그래서 그런 어떤 조영기 목사님의 성령론에 기반한 우리 설교를 좀 들었습니다. 굉장히 영어 설교지만 유창하고 또 굉장히 뭐랄까요, 성경의 내용뿐만 아니라 실제적인 어떤 자신의 목회 현장에서 경험했던 것들이 녹아져 들어가 있어서 굉장히 파워풀한 그런 설교였던 걸로 좀 볼 수가 있습니다. 사실 설교에 있어서 개인 간증은 뭐 들어가야 되냐 말아야 되냐 설교학자마다 굉장히 이견이 있긴 합니다. 하지만 기본적으로 설교라는 거는 self disclosure가 될 수밖에 없어요. 그러니까 자기 설교자의 자기 노출이 될 수밖에 없는 건데 이게 이제 인텐셔널하게 의도적으로 많이 할 거냐 그렇지 않을 거냐 요거는 이제 어떻게 보면은 어느 정도 좀 수위를 지킬 필요는 있는데 특히 이제 조영기 목사님 같은 경우 워낙에 어떤 오늘도 조금 이따 김원영 교수의 글을 보겠지만은 자기의 내러티브가 있는 거죠. 어떤 경험, 처음에 예수님을 만났을 때 그 이야기뿐만 아니라 교회를 개척하고 나서 아까 태어날 때부터 말하지 못하고 듣지 못하는 사람을 고치는 이런 이야기들이 있는데 이런 부분들은 사실은 어떤 의미에서는 세상의 다른 간증것보다 훨씬 파워풀한 설교 예화라고 말할 수가 있겠죠. 자, 그래서 오늘은 김은영 교수의 좀 글을 보면서 사실 이분이 장로교 신학교의 교수이신데 영산 신학저널에 2014년에 이야기 혁신성의 관점과 하나님 나라의 새로운 도입이라는 관점에서만 영산 조영기 목사의 설교 그리고 미래를 한 함이 이렇게 지금 논문을 쓰셨어요. 그래서 이 논문을 우리가 좀 같이 보면서 함께 좀 보겠습니다. 자, 이 사람은 이제 이 김원영 교수는 교육 심리학자 하워드 가드너 이야기로 시작을 해요.
그래서 이 교육심리학자였던 하워드 가드너가 리더십을 이렇게 정의하는데, 다른 사람의 행동, 사고, 의식에 의미심장한 영향을 미치는 능력. 그 리더라고 하는 사람들은 다른 사람들의 행동, 사고, 의식에 어떤 능력을 비치는 사람들이다라고 하면서 리더들을 몇 가지로 구분을 해요. 첫 번째는 감적적인 어떤 영향력을 주는 창의성을 발해서 많은 사람들의 삶에 깊은 영향을 끼치는 리더가 있고, 연설이나 문제, 가시적 행동, 실천과 모범 제시를 통해 수많은 사람들에게 영향을 미치는, 그러니까 직접적으로 어떤 영향을 미치는 사람이 있고, 간접적으로 영향을 미치는 두 그룹의 리더들이 있다라고 하면서, 그러면서 그와 같은 어떤 그 리더들의 특징들을 대중의 이목을 집중시키는, 많은 사람들이 어떤 그 사람을 주목해보는 리더만의 특이성, 참신성, 혁신성, 유용성, 창조성을 가지고 있는 사람들이다. 그래서 말과 개인적 모범을 통해 많은 사람들의 행동과 사상 의식에 현저한 영향을 끼친 존재들. 그래서 쉽게 얘기하면은 오늘날에 있어서 영향력을 주고 있는 리더들은 자신의 말뿐만 아니라 어떤 행동을 통해서 두 가지를 가지고 영향을 끼치는 사람들이다라고 그렇게 어, 이게 하워드 가드너라는 교육학자, 교육심리학자가 이야기했다는 거예요. 자, 그리고 여기 또 중요한 부분인데, 그와 같은 말과 어떤 삶의 모범을 통해서 영향을 끼치는데, 그 밑바탕에 있는 게 뭐예요? 그들 말에 스페셜 내러티브, 스페셜한 스토리가 있다는 거예요. 그래서 그들의 이야기가 있는가, 청중의 마음속에 자리를 잡고 이야기를 물리치고 또라이는 이야기를 창조해 내는가. 다른 말로 얘기하면 리더들이 자기만의 이야기를 가지고 있고, 청중들도 청중들만의 이야기들이 있는데 이 리더의 이야기를 통해서 청중들의 마음속에 있는 이야기들이 물러가고, 이 이야기를 통해서 그들 속에 뭔가 새로운 이야기를 창수할 수 있는 능력이 있는가. 이것이 리더의 영향력을 가늠하는 굉장히 굉장히 중요한 요소다라고 이야기를 하면서, 그와 같은 이야기를 통해 영향력과 효율성을 성취하는 사람들. 그러니까 아까 말했듯이 직접적으로 간접적으로 말과 어떤 삶의 모범적인 행동을 통해서 영향을 미치는데, 그와 같은 영향을 미치는 데 있어서 가장 중요한 게 이 사람의 이야기라는 거예요. 그래서 그 이야기를 통해서 영향력과 효율성을 성취하는 존재들, 그 사람들이 뭐다? 리더다라고 이야기를 합니다. 그러면서 이제 이 이야기라는 작종의 관점에서, 자, 어, 하워드 가드너라는 이 학자가 리더십을 세 그룹으로 쪼개요. 일반적인 리더, 오디너리 리더, 혁신적 리더, 이노베이티브 리더, 비저너리 리더, 비전적 리더, 이렇게 세 개로 꼽는다. 일반적인 리더는 자신이 소속된 집단이 가지고 있는 전통적 이야기를 가능한 효율적으로 전달하는 존재이며, 그 이야기를 통해 생각을 공유하지만 대중들의 의식의 지평을 크게 넓히지는 않아요. 그러니까 어, 전통적인 이야기를 자기가 속해 있는 사람들에게 전달하지만, 그 이야기를 통해서 그들의 어떤 의식을, 지평을, 뭔가 영향을 주지만 그 영향 자체가 아주 크지는 않다라는 거. 혁신적 리더는 자기가 속한 분야의 구성원들과 대중들 가운데 잠재되어 있는 이야기를 취하여 그것에 새로운 관점을 가지면서 신선한 프레시 트위스트를 이루어가는 사람이에요. 그래서 당대에 존재하는 경향과 반대되는 어떤 카운터 스토리스, 반대되는 그런 이야기들에 맞서 싸우면서 이전에 존재했던 영광, 순수함을 되살려 그 시대를 재설정하는 사람들. 굉장히 굉장히 말 그대로 혁신적이라고 할 수 있는 거예요. 그 전에 있던 이야기들을 몰아내고 새로운 이야기들을 만들어내는 사람들. 자, 마지막은 뭡니까? 비전적 리더는 현재의 이야기를 전달하고 과거의 이야기와 영광을 재생시키는 것에 만족하지 않고 전에 알지 못했던 전혀 새로운 이야기를 만들어내가 그것을 효과적인 전달과 확산을 하는. 그러니까 어떻게 보면은 일반적인 리더, 혁신적인 리더를 뛰어넘는 게 이제 비전적 리더인 것을 좀 볼 수가 있네요.
자, 자, 이야기와 영향력이라는 관점에서 분석한 이러한 하버드 가디너의 시도는 상당히 성숙성을 갖는데, 그렇죠. 한번 좀 보십시오. 특정 시대, 특정 분야에서 영향력을 나타낸 사람들은 이야기를 가지고 있어요. 그리고 그것은 그들 삶의 중심을 이루고 그 이야기가. 그리고 그 이야기를 효과적으로 전달할 수 있는 능력도 있고, 그 이야기를 나누고 실천하면서 사람들에게 굉장히 영향력을 끼치는 거예요. 그래서 이야기가 가지는 이와 같은 어떤 혁신적인 모습을 이 김은영 교수는 이야기의 혁신성, innovativeness라고 명명을 하고 있어요. 그래서 자신과 자신 앞에 서 있는 사람들이 여러 가지 방법을 통해서 그들 자신에 대해 어디서 왔고 어디로 가는지에 대해 두렵게 만드는 것들에 대해 저항하고 싸워야 할 것에 대해 꿈꾸어야 할 것에 대해 분명하게 전달하고 영향을 미치는 사람들, 이 사람들은 뭐다? 자, 리더다라고 평가를 하고 있는 거죠. 자, 그렇다면 1960년 이후 한국교회 현대사에서 가장 영향력 있는 어떤 이야기의 혁신성이라는 관점에서 가장 영향력 있는 사람? 조용기 목사일 것이다. 라고 이야기합니다. 자, 근데 성령사역과 말씀사역을 통해 깊은 영향을 끼친 점에서는 직접적인 리더이고, 그쵸? 직접적으로. 오순절 신앙을 통한 기도운동과 성령운동, 구역조직을 통한 평신도 사역의 활성화와 교인들의 양육 시스템, 오중복음의 4차원 영성 등의 목회 현장에서 다양한 신학 이론을 제시하여 한국교회뿐만 아니라 세계교회에 영향을 미쳤다는 점에서 간접적이죠. 그러니까 성령사역, 말씀사역 통해서 여의도 순복음교회 안에서 직접적으로 어떤 그 영향력을 끼쳤다라는 점에서 직접적인 리더입니다. 여러 가지 어떤 자신만의 어떤 시스템, 교회 시스템, 양육 시스템, 또 목회 현장에서 신학 이론들을 만들어냄으로써 한국 교회뿐만 아니라 세계 교회사에 굉장히 큰 영향력을 미쳤다는 점에서 간접적인 리더의 범주에 모두 이렇게 속하는 거죠. 기독교 전통과 오순절 신앙의 바탕을 둔 전통 이야기를 효율적으로 전달 및 극대화했다는 점은 일반적인 리더이고요. 성령운동, 기도운동, 삼박자구원, 오중복음 30복, 사천의 육성, 세계 각처에서 전도 집회를 통해 한국교회뿐만 아니라 세계 교회 속에 놀라운 영향력을 끼쳤다라는 점에서 혁신적인 리더입니다. 회중들에게 적극적인 사고방식과 치유, 은사, 회복 등의 메시지를 통해 더 많은 영향력을 끼쳤다는 점에서 비전적 리더라는 거죠. 그래서 조용기 목사님은 직접적이기도 하고 간접적인 두 어떤 카테고리에 들어가는 리더이고 뿐만 아니라 일반적이기도 하고 혁신적이기도 하고 비전적인 리더 이 세 그룹에 모두 카테고리에 들어가는 그런 분이다라고 지금 김은영 교수는 평가를 하고 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 그래서 조용기 목사님의 어떤 그런 공적들을 우리가 좀 점검을 할 건데 우리의 현재를 점검하고 그 토대에서 미래를 예측하기 위해서 그와 같은 것들이 굉장히 필요하다라는 거야. 그래서 이 가디너가 하버드 가디너가 제시했던 어떤 리더의 기준, 아까 말했던 김원종 교수가 이야기하는 이야기의 혁신성이라는 그 기준을 통해서 조영기 목사님의 설교 사역과 또 목회 사역을 분석하고 평가해 보겠다. 그래서 여기 이야기합니다. 이야기의 혁신성이라는 관점을 따라 영산의 설교가 어떻게 형성되고 영향력으로 펼쳐졌으며 청중들의 삶 속에서 어떻게 구현되었는지에 초점을 맞추고 살펴본다. 지금 이 내용도 굉장히 중요한데 우리가 신학 공부를 하는 학생으로서 또 그리고 연구를 하는 연구자의 어떤 그런 모습으로서 이런 금윤영 교수님의 이런 방법론들을 좀 주목해야 될 건, 좀 괜찮은 학자라든가 이런 분들이 세운 어떤 기준을 통해서 조윤기 목사님의 설교 방법론들을 이렇게 해석해 보는 거죠. 굉장히 유의미한 그런 작업이라고 생각을 합니다. 저 같은 경우도 중기 목사님 관해서 논문을 몇 편 썼는데 이제 그 중에 하나가 이제 영산 설교의 내러티브성 연구라는 논문인데 이거는 이제
1960년대 말 70년대 초에 새로운 설교학 운동이라는 게 시작을 했는데 이 운동에 영향을 준 것이 이제 성경의 내러티브 비평이라는 것이고 그리고 그 성경이 가지고 있는 이야기성, 인간 삶이 가지고 있는 이야기성 이런 것들에 좀 집중하면서 이야기가 이제 굉장히 중요한 화두로 전개가 되는데 그러면서 저는 그 새로운 설교학자들의 내러티브, 이야기라는 기준을 통해서 조용기 목사님의 목회와 설교를 쭉 분석한 그런 논문을 썼었는데 이런 방법들로 여러분들이 어떤 분의 뭐 설교라든가 삶이라든가 이런 것들을 좀 분석하는 것들도 굉장히 어떤 의미에서는 그 좋은 논문을 쓸 수 있는 방법론이라고 말을 할 수가 있겠습니다. 자, 그 전에 이제 요거는 요 파트 하나님의 말씀을 선포한 설교가 가지는 신학적, 실전적 특성 요거는 이제 조용기 목사님의 이야기가 가지는 어떤 그런 그 혁신성, 이야기의 혁신성이라는 그 기준으로 조용기 목사님의 설교를 분석하기 전에 설교가 가진 어떤 신학적이고 실전적인 특징이 무엇인가를 한번 좀, 어, 이야기하는 일반적인 설교학 이론적인 그런 이야기를, 보편적인 이야기를 좀 하고 있어요. 어거스틴 이후 거의 800년의 설교에 대한 체계적인 글을 800년 만에 설교에 대해서 글을 남긴 사람인데 이제 엘렌 오브 라일의 라일의 엘렌이라는 그런 설교자였는데 1100년대 12세기에 그러니까 그 전까지 어거스틴은 수사학의 기반으로 해서 설교 이론을 전개했던 사람이에요. 근데 수사학의 목적은 뭐냐면 persuasion, 설득이에요. 그렇기 때문에 어거스틴이 수사학의 근거에서 전개하는 설교학의 목적은 뭐냐? 설교의 목적, 설득이었어요. 그런데 이 800년 후에 라일의 엘렌이라는 이 수도사는 설교의 목적을 설득을 넘어서서 formation, spiritual formation, 형성이라고 규정을 하고 있어요. 그래서 전자라는 게 이제 설교의 목적을 설득이라고 생각하는 그 어떤 그 트렌드, 그런 그 설교의 목적을 설득이라고 생각하는 어떤 학자들은 주로 급격한 성도들의 삶의 변화를 지칭하기 위해서 설득이라는 말을 사용했다면 라일의 엘렌이라는 사람이 설교의 목적은 포메이션, 형성이야라고 말한 그것은 신앙이라는 것이 사다리를 올라가듯이 평생 그렇게 한 걸음 한 걸음 그렇게 주님 안에서 그들의 삶이 형성되고 발전되어 가는 그 과정. 어떻게 보면은 설교의 목적을 설득이라고 어떤 포인트를 중요하게 생각했다면 이 설교의 목적을 포메이션, 형성이라고 생각하는 사람들은 그리스도인의 삶이 과정이라고 생각을 했다라는 거겠죠. 그래서 설교의 목적을 단순하게 어떤 신앙적 교리를 전달하는 데 그치지 않고 신앙 인격과 그리스도인다운 삶의 형성이라는 차원으로 이해한 이 라일의 엘렌의 정의는 고전적이지만 설교가 일반적인 강화, 그러니까 일반적으로 사람들이 말하는 어떤 그 말하기와 설교가 다르다라는 사실을 이야기해 주는 거예요. 그러니까 신학적으로 설교가 사람들이 그냥 무엇인가를 이야기하는, 예를 들어서 뭐 요즘 어 많은 사람들이 나와가지고 여러 가지 어 뭡니까 세상을 바꾸는 뭐 3분 뭐 이런 데 이제 강사들이 오셔가지고 여러 가지 이야기들을 하잖아요. 그러니까 그런 사람들이 이야기하는 어떤 강연과 설교가 기본적으로 다르다라는 거예요. 자, 그래서 복음의 이야기를 통해 자, 기독교의 설교는 단순히 무엇을 전달하거나 사람의 마음을 바꿔 무엇을 결단하게 하는 것 훨씬 이상의 중요한 의미를 갖는데 그것은 무엇이냐? 복음의 이야기를 통해 사람의 마음을 변화시키고 새로운 삶으로 형성해 가는데 주안점을 두는 사역이고 그렇기 때문에 이야기의 혁신성의 특징을 가지는 사역이라는 거예요. 그러니까 사람들이 예수 그리스도를 믿는 그
변화되는 그것도 중요하지만 그 이후에 계속해서 예수 그리스도의 모습으로 닮아가는 모습, 닮아가는 것, 그것 역시 기독교 설교에서는 굉장히 되게 중요하게 여겨야 한다라고 말을 하고 있네요. 자, 설교가 무엇인지에 대한 인식과 그것을 수행하는 행위 자체가 달라져야 한다는 의미인데, 자, 무슨 말이냐? 뒤에도 이제 나오지만, 설교라는 것이 여기 설교자가 고유한 신학적 차원과 수행하는 차원을 바로 이해해야 한다는 거예요. 그러니까 다른 말로 이야기하면 설교에 대해서 설교가 무엇인가 신학적으로 이해하는 게 중요하고 뿐만 아니라 그렇게 신학적으로 이해한 설교를 통해서 그 설교가 무슨 일을 행할 수 있는가 수행적인 부분, 신학적인 설교가 무엇인가를 신학적으로 정의내리는 신학적인 차원과 더불어서 이 신학적으로 정의된 설교가 성도들의 삶 속에서 어떤 일을 행할 것인가 수행적인 차원이 두 가지가 설교에는 있다라는 사실. 그래서 그것을 바로 이해해야 한다는 거예요. 그렇지 않을 때 바른 설교 사역을 할 수 없다는 거예요. 자, 그렇다고 한다면 신학적으로 설교는 무엇인가? 설교는 본질적으로 인간의 언어를 사용하여 하나님과 그분의 세계를 드러내는 실행이고 하나님의 백성들은 설교를 통하여 하나님의 현존을 경험하게 되는 특수한 사역인 거죠. 그러니까 설교라는 것이 인간의 말을 통해 하나님의 세계를 드러내고 백성들은 설교를 통해 그렇게 드러난 하나님의 세계 속에서 하나님의 그곳에 임하신 하나님의 현존, 하나님의 임재를 경험한다라는 것. 자, 그래서 독일의 유명한 신학자요 설교자였던 디트리 보네퍼 목사님은 주님이 약속하신 것에 의하면 한번 읽겠습니다. 그리스도께서 예배 가운데서 주님을 경배하고 기도하며 그분을 기다리는 회중들 가운데 들어가시는다. 선포된 말씀을 통하여 그리하신다. 선포된 말씀 가운데서 하늘 아버지의 말씀으로 그리스도께서는 생생하게 현존하신다. 선포된 말씀 가운데서 그분은 회중들을 자신 안으로 받아들이신다. 그 말씀을 통하여 세계가 창조되었고 그 말씀이 성육신 하셨다. 그 성육신 하신 말씀은 성경 가운데 우리를 위해 지속적으로 현존하신다. 성령님을 통하여 성육신된 말씀은 성경으로부터 설교 가운데서 우리에게 다가오신다. 그리고 그것은 하나의 동일한 말씀이 되는데 창조의 말씀, 성육신의 말씀, 성경의 말씀, 설교를 통해서 선포되는 말씀이 다 동일한 하나의 말씀이 된다. 그것은 새롭게 창조하시고 용납하시며 화해케 하시는 하나님의 말씀이며 그 말씀을 위해 이 세상은 존재한다. 선포된 설교의 말씀을 무시하게 된다면 그때 우리는 살아계시는 그리스도를 무시하는 것이 된다. 그러므로 설교자는 최고의 확신을 가지고 설교로 나가야 한다. 그러니까 결국은 지금 우리가 수업 시간에 계속 이야기하지만 설교에 대한 세 가지 이해가 기독교 역사 속에서 기본적으로 있었는데 하나님의 말씀으로서의 설교가 있었고 그리고 또 하나님의 커뮤니케이션으로서의 하나님의 말씀이 있었고 뿐만 아니라 청중들에게 들려지는 말씀으로서 하나님의 말씀이 있었는데 요거는 이제 칼빈이나 바르트가 주로 이제 이야기했던 하나님의 말씀으로서의 설교에 대해서 이야기를 하고 있는 그 부분이라고 말할 수가 있겠네요. 그래서 기독교 설교는 교회나 목회의 일종의 장식품이나 단순히 사람이 기분을 도둑이면 수학적 영이 아니라는 거예요. 인간적인 어떤 목적을 위한 도구가 아니라 오늘날의 사람들은 설교를 통해서 복음의 소식을 듣고 하나님의 현존 가운데 참여하는 거예요. 자, 기독교 설교는 역사 가운데 일하시는 하나님의 행동과 임재에 대한 참여이며 응답이다. 인간적 습관을 통해 하나님의 메시지를 전하여 참여와 응답을 불러일으켜야 한다는 점에서 설교는 굉장히 어렵지만 하나님의 세계가 이 땅에 활짝 펼쳐지게 만드는 가장 영광스러운 사역이죠. 그렇기 때문에 새로운 설교학 운동의 중요한 선구자 중에 한 사람인 데이비드 랜돌프는 인간적 수단을 사용해 하나님의 메시지 전하는 이 특수성 때문에 설교를 인간의 커뮤니케이션 중에서 가장 최고의 형태다라고 이야기를 하고 있습니다.
자, 그래서 하나님 말씀인 설교보다 교회 특성을 잘 말해주는 행위는 없다라고 이야기를 하고요. 설교는 교회를 형성하고 정체성을 제공해주고 나아갈 방향을 제공하여 혁신을 이루어가는 교회에 있어서 가장 중심적인 행위인 것이죠. 자, 그래서 설교 사역을 감당하는 설교자는 그것을 수행함에 있어서 기본적으로 두 가지 차원, 뭐였습니까? 설교의 신학적인 차원하고 설교의 신학적인 차원, 그리고 수행적인 차원, 이 두 가지가 알아야 된다는 거예요. 그래서 신학적인 차원이라는 것은 본질에 대한, 설교의 본질에 대한 차원을 숙고하고 뒤에 것은 뭐예요? 설교의 수행적인 차원은 현상적으로 설교에서 설교를 통해 어떤 일이 일어나는가 이 두 가지를 알아야 된다. 그래서 이 두 가지에 대한 설교에 대한 또 바른 이해 이런 것들이 없다고 한다면 설교는 제대로 이루어질 수 없다. 그래서 설교가 왜곡된다. 그러므로 설교자에게는 항상 자기가 행하는 설교에 대한 신학적인 올바른 이해가 필요하고요. 그리고 그 신학적인 그 설교에 대한 이해를 통해서 타당성과 새로운 지평을 늘 열어준다는 사실을 기억해야 되겠죠. 자, 그래서 이것도 좀 한번 보죠. 디트릿 버니퍼는 설교는 교회의 부요이면서도 그것은 빈곤의 이유가 된다. 그러니까 설교가 하나님의 말씀을 제대로 선포할 때 교회가 풍요로워지는 거고 교회가 어려움을 겪을 때 결국은 그 근원적인 이유 중에 하나가 설교의 어려움이라고 말할 수가 있는 거죠. 그래서 크라이트 펜트는 라는 설교학자는 기독교의 역사 흥망성쇠는 결국 설교의 흥망성쇠하고 괴를 같이 한다라고 그렇게까지 이야기하는 것들을 볼 수가 있습니다. 자, 그렇다고 한다면 이제 이야기 혁신성에서 조영기 목사님의 이야기를 좀 보죠. 자, 1958년 대조동의 교회를 개척하여 천막 목회를 시작한 이래 2008년 여의도 순복교를 은퇴하기까지 반세기의 사역을 해오는 동안 조영기 목사님에 대한 어떤 그런 그 여러 가지 수식어들이에요. 20세기 후반 세계교회에 가장 강력한 영향력을 미친 지도자 중에 한 사람으로 혹은 성공적 목회의 대명사와 규모 목회의 상징적 존재로 혹은 한국 개신교 110년 역사에서 가장 큰 희생과 부러움을 받은 인물 중의 하나로 한국교회의 지난 후반 세기를 흡사할 활화산처럼 끌어오르는 영적 에너지로 이끌어온 원로 목회자로 세계에서 가장 알려진 오순절 목회자들로 평가받고 있죠. 자, 그래서 이러한 평가는 근대화의 격동기를 살면서 가난, 아픔, 고난, 인생의 문제들을 안고 실험하는 사람들에게 증거한 그의 설교 사역뿐만 아니라 다양한 조영기 목사의 사역을 나타내주는 어떤 그런 표현들이라고 할 수가 있겠습니다. 자, 부흥을 좀 보겠습니다. 한 교회의 성장과 부흥은 분명 하나님의 주권적인 역사의 계획으로 이루어지며 참된 부흥은 하나님의 은혜의 사건으로 우리 속에 작용하시는 성령님의 자유하심을 통해 허락하시는 은혜. 그렇습니다. 교회의 성장과 부흥은 당연하죠. 하나님이 주시는 것. 성령 하나님이 개입하셔서 그 속에서 주시는 하나님의 선물이고. 부흥은 하나님이 기뻐하시기 때문에 그분의 방식으로 당신의 백성들을 소생시키기 위해 허락하시는 하나님의 놀라운 사역이라고 말할 수가 있겠습니다. 자, 인간의 의지나 공로로 되는 것이 아니며 청원이면서 은혜에 대한 갈망으로 나타나게 된다는 사실을 확인해야 되겠죠. 그러니까 인간의 의지나 공로로 되지는 않지만 하나님 앞에 주여 부흥을 주시옵소서 간구하고 갈망한다면 그게 또 하나님이 주시는 은혜의 선물인 거잖아요. 이것을 고백하게 될 때 우리는 모든 축복과 부흥은 하나님께로부터 말미암는 사실을 강조하게 될 것이다. 그때 하나님만을 기다리면서 그분이 정해주신 방편들인 기도와 하나님의 말씀을 선포인 설교 사역을 온전히 감당하기 위해서 그것에 더욱 전념하게 될 것이다. 이렇게 부흥을 간구하지만 그것이 하나님의 선물임을 알기 때문에 그 부흥을 기다리면서 기도와 말씀 사역에 전무해야 된다. 그런 의미네요. 자, 그래서 프레데릭
프레덱 브루너라는 학자는 이런 이야기합니다. 믿음의 역사는 결코 사람들이 이루는 영웅적인 일이 아니다. 믿음의 역사가 진정으로 일어난다면 그것은 오직 하나님만을 영웅적이시게 한다. 그것은 하나님을 하나님이시게 한다. 그리스도께서 대한 단순한 믿음은 하나님이 주시고자 하는 모든 것을 얻게 한다. 이렇게 됩니다. 하나님만이 중심이 되어야 한다. 부흥은 하나님이 기뻐하시기 때문에 하나님의 방식으로 당신의 백성들을 소생시키기 위해 허락하시는 하나님의 놀라운 사역이며 철저하게 하나님께서 당신의 백성들에게 적절하게 반응을 보일 준비를 갖출 때 은혜로 부어주시는 뭐예요? 하나님의 사건으로 우리가 인식을 해야겠죠. 자, 넘어가겠습니다. 자, 그와 같은 어떤 그 교회 부흥에 있어서 조영기 목사님도 마찬가지인데요. 여러 가지 뭐 학자들이 조영기 목사님의 다양한 그 활동들을 통해서 여의도 순복음교회 성장 요인에 대해서 분석을 하고 있습니다. 뭐 영성원 목사님이나 이용훈 목사님 이렇게. 자, 그러한 놀라운 수적 성장의 배후에는 영산의 영적 리더십과 설교사에게 중요한 요인이었음을 부인할 수 없다. 그렇죠. 부흥은 하나님의 특별한 은혜로 주어지지만 민감한 영성을 가진 한 리더를 통해 그 시대의 부흥이 펼쳐지는 건 분명하죠. 뭐 D.L. 무디라든가 뭐 스펄전 목사님이라든가 20세기의 조은기 목사님이라든가 이런 분들을 통해서 우리는 부흥이 분명히 하나님의 선물이지만 그 부흥을 이끄는 어떤 리더들이 분명히 있었다는 건 분명하잖아. 1960년대, 70년대 가난한 서민 대중들의 아픔을 치유하고 꿈과 희망을 주는 희망과 믿음의 메시지 그리고 성령의 내적 은사를 강조하는 은사주의 설교는 당시 사람들로 하여금 교회로 달려나오게 만든 주 원인으로 작용하였고 부흥의 강력한 원천과 원동력이 되었던 거죠. 자, 그렇다고 한다면 조영기 목사님의 그 이야기의 혁신성 이야기하고 있는데 조영기 목사님의 내러티브가 어떻게 형성했고 발전했는가 그리고 그 내러티브, 그 이야기의 중심 주제는 무엇인가 이걸 한번 좀 보겠습니다. 자, 오늘날 내러티브는 설교뿐만 아니라 기독교 신학 전 영역에서 굉장히 중요합니다. 아까 서두에서 제가 잠깐 설명했듯이. 자, 스테니 하워스라는 예일대학교 신학자는 윤리적 방상을 위한 대안과 도덕적 경험을 올바르게 진술할 수 있는 요소가 내러티브라고 이야기를 해요. 이건 무슨 말이냐면 이야기 속에서 이야기가 어떤 윤리적인 도덕적인 어떤 문제들을 다이렉트로 이야기하는 게 아니라 어떻게 보면은 인다이렉트로 이야기를 하면서 굉장히 그 윤리적이고 도덕적인 문제들을 올바르게 진술할 수 있는 굉장히 중요한 통로가 된다라고 이야기를 하는 거예요. 기독교적 확신이 내러티브의 구조를 가지며 하나님의 계시 사건도 내러티브적 특성을 취한다는 점에서 그는 내러티브를 영속적인 계속되는 어떤 범주라고 이야기를 하고 이야기를 통해서 자아 정체성이 형성되고 신념과 종교적 확신이 함양된다. 그래서 굉장히 중요하다라고 이야기를 합니다. 그러니까 이야기는 성경을 봐도 굉장히 이야기가 많이 등장하고 뿐만 아니라 시편이 되었건 구약 성경을 보면 시편이 되었건 예언서가 되었건 결국은 이 시편과 같은 노래라든가 예언과 같은 그 예언의 모든 것들이 결국은 그 밑바탕에는 뭐가 깔려 있나 이야기가 깔려 있어요. 특히 구약 성경 같은 경우는 출애굽기에 등장하는 그 출애굽기 이야기가 계속해서 반복적으로 등장하죠. 시편에서도 마찬가지고 예언서에서도 마찬가지고 또 열왕기상하에서도 계속해서 그런 출애굽기의 이야기, 내러티브를 재해석하고 다시 한번 그 당시 어떤 왕이 다스리는 그 시대를 평가하는 기준이 뭐예요? 출애굽기의 이야기, 하나님과 이스라엘 백성이 맺었던 언약의 이야기가 그 밑바탕에 있는 것들을 우리는 좀 볼 수가 있죠. 자, 그래서 이야기는 오늘날의 설교학에서도 굉장히 중요한데 인간의 본질의 하나이며 생각과 마음을 변화시키는 힘이 있어요. 그렇잖아요. 우리는 이야기를 들을 때 마음이 열리고 이야기를 들음으로써 우리의 생각들이 변화되는 것들을 경험해요.
어떤 점에서 보면 설교는 하나님의 이야기는 성경을 통해 이야기로 형성되어 일하기로 전달되는 특징을 가졌어요. 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이. 그래서 출애굽기에 보면은 하나님이 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 홍해를 건넌 다음에 뭘 이야기하냐면 6월절 사건에 대해서 계속해서 너희 자손들에게 이야기하라고 명령하는 게 등장을 해요. 그러니까 어떻게 보면은 우리가 성경의 그 사건들이 이야기를 통해서 구성이 되고 이야기를 통해서 구전으로 전승되다가 나중에 집대성 되었다라고 우리가 볼 수가 있는 거죠. 전승자적으로. 본질적으로 이야기의 특성을 가질 뿐만 아니라 뭐가 성경이 이야기의 특성을 가질 뿐만 아니라 이야기를 통해서 효과적으로 전달되는 특징을 가졌다는 거예요. 자, 그렇기 때문에 성경이 이야기적인 특징을 가졌다면 그 성경을 전달하는 설교 역시 이야기성을 가져야 한다는 게 오늘날 현대 설교학의 강조점입니다. 자, 그래서 여러분들이 그 현대 설교학 관련해서 이야기에 대해서 좀 보기 원하시는 분들은 요 책들을 좀 보시면 좋을 것 같아요. 새롭게 설교하기, 현대 설교 코칭, 설교의 새로운 패러다임, 그리고 스테판 크라이트의 The Narrative Quality of Experience인데 요 아티클은 어떻게 보면은 그 내러티브 이야기할 때는 거의 인용이 되는 뭐 고전처럼 그런 논문입니다. 저도 이제 박사 논문 쓸 때 요 스테판 크라이트의 이 The Narrative Quality of Experience라는 논문을 봤는데 관심 있는 분들은 이렇게 좀 요 자료들을 좀 찾아보시면 좋겠습니다. 자, 영선의 내러티브는 젊은 시절 그가 경험한 고난과 아픔, 치유, 경험으로 시작되죠. 그래서 뭐 이런 내용들이 쭉 등장하는데 여러분들이 많이 들으셨던 그런 내용들입니다. 부산에서 태어나셨고 부산이 아니죠. 그 경북에서 태어나셨고 가난한 집에서 이렇게 자라다가 폐결핵에 걸려서 죽 뻔했었는데 다시 한번 하나님의 치료하심을 받고 켄 타이즈라는 미국 선교사 만나서 영어를 잘해서 통역하면서 어떻게 보면 그 속에서 굉장히 여러 가지 체험들을 하게 되죠. 자, 그의 가난과 질병 그리고 치유 경험은 그의 사역의 초기명을 결정짓게 됩니다. 그렇죠. 이렇게 그의 내러티브는 위기의 인생 경험과 인생 경험 하나, 하나님 경험 이 두 가지로부터 시작이 되죠. 질병으로 인한 경험, 하나님의 특별한 은혜를 통한 치유 경험, 그로 인해 하나님을 새롭게 만난 회심과 소명을 발견하는 회심 경험. 자, 이렇게 위기 경험 하나, 치유 경험, 치유 경험이 있고요. 그 다음에 회심 경험들을 통해서 형성이 되죠. 이러한 위기 경험은 근대 한국의 사회적 상황과도 맞물리는데 전쟁, 가난, 질병 등에 쉽게 노출되어 있었는데 한국 사람들이 그러한 위기 상황에서 오히려 극적 회심과 하나님의 경험을 갖게 됐고 이것이 어떤 의미에서는 이후에 조용기 목사님의 목회 사역의 근간이 되는 내러티브가 됐고 이 내러티브를 계속해서 이 내러티브가 어떤 의미에서 조용기 목사님이 성경을 해석하고 자신의 목회를 해석하고 또 설교를 행하는 데서 굉장히 근간이 되고 영향을 미치는 내러티브였다. 그래서 그와 같은 경험에서 형성된 내러티브는 일생수용한 설교작을 이끌어 간다라고 말을 합니다. 자, 그래서 여기 보시면 자, 이러한 가운데 내게 서서히 설교 철학이 생기기 시작됐다. 설교 철학, 설교 신학이 얘기죠. 나는 천국의 복음과 더불어 살아계신 하나님 지금 여기서 이것도 굉장히 중요한 주은기 목사님의 목회에 있어서 중요한 용어죠. 지금 여기서 일하시는 하나님. 즉 삶의 현장에서 먹고 입고 사는 문제를 해결해 주시는 분임을 증거해야 한다는 결론에 이르게 되었다. 그것은 설교와 그것을 듣는 사람들의 마음이 서로 연관성이 있어야 관심을 갖고 교회에 나오기 때문이다. 나의 설교는 전적으로 삶의 문제 해결을 메시지 중심으로 삼는다. 어떻게 하면 현실적으로 부딪힌 영적, 전시적,
육체적, 사회적 문제로 고통을 당하는 사람들에게 하나님의 말씀으로 그 문제를 해결해 줄 수 있을까? 마치 해리 에머슨 퍼스틱과 같은 어떤 그런 고민들을 하는 거예요. 이것은 회중의 발견이고 그의 삶의 발견이었고 그의 내러티브의 재구성이었고 평생 전했던 메시지의 재발견이었어요. 그래서 삶의 실제적인 문제와 개인적 필요에 직접적으로 터치하는, 그러니까 여기도 이제 해리 에머스 퍼스틱 이야기도 나오지만 어떻게 보면 조영기 목사님이 처음에 대조동에서 목회 시작했을 때 하나님이 구만리 장천, 이게 조영기 목사님 표현으로 하늘에 하나님이 계시다고만 느낀 거예요. 그래서 이 땅에서 힘들지만 이 땅에서 예수 믿고 구원받아 천국에 간다라고 그렇게만 생각했던 거예요. 근데 그것이 아니었던 거죠. 그 하나님은 천국에도 계시지만 이 땅에도 있어서 이 땅에서 성도들의 삶 속에서 가난이 떠나가고 저주가 떠나가고 질병이 떠나가는 그런 축복을 주시는 하나님이라고 그렇게 이해하게 된 거죠. 자, 그래서 자, 예, 35번도 한번 읽을까요? 각주 35번도. 해리 에머슨, 해리 에머슨 퍼스틱, 이게 육신적 여러 곤경과 문제를 안고 살아가는 사람들이 교회에 향해 나온 설교는 그런 필요를 다뤄야 하는데, 회중세월을 가득 메고 있는 죄와 부끄러움과 의심과 염려 같은 문제를 다뤄야 합니다. 이것이 설교가 가지는 독특한 특성이며 에세이 주의 강의와 구별되는 요소이다. 모든 설교는 당혹스러운 마음, 괴로운 양심, 어지러운 삶 등의 문제를 정면에서 건설적으로 다루는 일을 주된 과학으로 삼아야 한다. 사람들이 실제적인 어려움을 다루면서 거기에 빛을 던져주고 그 어려움을 극복할 수 있는 힘을 주는 설교를 하면 반드시 유익한 열매를 거둘 수 있다. 그러니까 어떻게 보면은 폰스틱의 이야기와 조용기 목사님의 이야기가 굉장히 많이 겹치죠. 영산의 설교는 청중들의 삶의 자리를 새롭게 발견하면서 거기로부터 출발하는 거죠. 그래서 자신의 경험과 이야기를 바탕으로 해서 시대적인 상황들의 연관성을 갖게 하죠. 그래서 영적으로, 정신적으로, 육체적으로, 사회적으로 고통당하는 사람들이 설교를 통해 무엇인가 해답을 얻고 지치고 무거운 인생의 짐을 지는 사람들이 그 사람들을 위한 새로운 이야기를 해주는 거예요. 그래서 아까 혁신적인 리더 이야기를 하면서 사람들이 가지고 있는 이야기를 새로운 이야기를 통해서 밀어내고 그 예전의 이야기 대신 새로운 이야기가 그들의 삶의 중심에 자리 잡게 하는 거. 그게 혁신적인 리더라고 이야기했잖아요. 그런 사역을 하셨다라는 거예요. 그래서 조영희 목사님은 가난하고 어려운 이웃들을 보면서 가난한 것은 축복이 될 수 없다라는 사고의 전환을 경험하고 예수님의 영적인 축복뿐만 아니라 물질적인 축복을 주셨다고 생각하면서 그 설교학적인 그런 내러티브를 형성해서 성도들에게 전달했다는, 자, 그런 이야기들을 좀 볼 수 있고요. 자, 그래서 오중복음 삼중 축복이라는 독특한 내러티브를 형성하게 하죠. 그러니까 쉽게 이야기하면 오중복음 삼중 축복은 신학이기도 하지만 한편으로는 조영기 목사님이 목회 현장 속에서 자신이 경험한 것들을 통해 만들어낸 내러티브라고 지금 김은영 교수는 평가하고 있는 겁니다. 그래서 오중복음은 신앙을 위한 이론과 교리라고 한다면 이 삼중 축복은 이 오중복음을 실천하고 적용하는 것으로 그렇게 이해를 하고 있습니다. 삼중 축복은 요한 3서 2절 말씀을 기초로 하여 영혼 구원과 성령 충만 물질적 성공으로 대표하는 범사의 축복, 신유로 나타나는 축복이라고 이야기하는 거예요. 그래서 예수 그리스도를 믿어 구원을 받아 영혼이 잘 되면 영적인 축복을 받는 거죠. 물질적 축복과 건강의 복을 얻게 된다는 거예요. 이 현세적인 축복인 거죠. 구원의 영적인, 현세적 이런 세 가지 삼중 축복의 이야기하는 거죠. 이것은 예수 그리스도의 대속적 죽음과 전인 구원과 연결된다고 주장하면서 누구든지 복음을 받아들이고 그리스도를 믿기만 하면 현재의 고통을 하나님의 축복으로 인도되며 협력하여 선을 이룬다는 희망의 신앙을 전달하는 통로가 됐던 거죠. 자, 이런 이야기 합니다.
이러한 하나님의 근본적인 뜻을 깨달은 후 나는 마음속에 자리 잡고 있던 인간 중심적인 이론을 깨뜨리고 희망의 메시지인 삼중 구원을 전하게 되었습니다. 철저히 회개하고 예수 그리스도를 구주로 모셔드리고 성령의 은혜를 받게 되면 그 신앙을 토대로 하여 하나님께서 영원히 살는 같이 범사에 축복하시며 강건하게 해주신다는 것을 설교하고 증거했다라고 말씀하고 있습니다. 자, 그래서 우리 설교단은 이 불쌍한 사람들의 대장이요, 고난의 대장입니다. 약하고 지치고 무거운 짐을 진 이 사람들의 삶의 문제를 해결하기 위한 메시지를 전해야 합니다. 자신의 문제에 짓눌려 자살하고 싶어하는 사람에게 어떻게 삶의 문제와 동떨어진 설교를 할 수 있겠습니까? 이게 조용기 목사님의 어떻게 보면 설교론의 핵심 중에 핵심이라고 말할 수가 있겠죠. 영산의 이러한 내러티브는 경제적 빈곤과 삶의 어려움 가운데 있던 사람들, 특히 도시 빈민에게 희망과 믿음의 역사가 일어나게 하는 어떤 그런 특징들을 가지고, 특히 이제 우리나라 1970년대 이제 농촌에서 서울로 도시로 온 사람들이 굉장히 많았어요. 그런 내용들을 쭉 또 이야기를 하고 있죠. 자, 그리고 조영기 목사님의 그 오중복음 삼중 축복은 이제 4차원의 영적으로 발전하고 확대되죠. 그러면서 오중복음 삼중 축복으로 제시된 내러티와 함께 영산의 설교에 깊이 녹아 있다는 거죠. 이 4차원의 영성이. 자, 그러면서 조영기 목사님이 그 사차원의 영성이 50년 목회의 원동력이었고 스모건교회 신학과 사상을 전달하는 효과적인 도구라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 지금 우리가 잘 알듯이 이 4차원의 영성은 어느 날 기도하시는데 성령님이 말씀해 주신 거잖아요. 1차원, 2차원, 3차원, 4차원. 시공간의 제약 아래 사는 3차원의 세계는 시간과 공간의 제약이 있는 그런 세계이죠. 인생이지만 인간은 영혼을 가진 존재이기 때문에 영의 세계인 4차원하고 3차원하고 같이 이렇게 속해 있는 거예요. 이게 조영기 목사의 독특한 인간 이해인 것이죠. 자, 쭉 보겠습니다. 이러한 독특한 인간 이해를 바탕으로 영사는 4차원의 세계를 움직이게 생각, 믿음, 꿈, 말 네 가지 요소가 굉장히 중요하고 이것이 어떻게 하느냐에 따라서 영적인 세계를 움직이고 영적인 세계의 변화를 통해 우리의 3차원의 세계가 변화된다. 뭐 그런 이야기 하고 있는 거 우리가 4차원의 영성에 대해서 공부했으니까요. 자, 이렇게 꿈말, 믿음, 생각, 꿈말, 생각, 믿음, 꿈말 이 네 가지 요소는 영산의 설계의 골격과 내용을 이루고 있으며 당시의 한국적 상황에 잘 맞아 떨어져서 그 영향을 높이고 내러티브의 혁신성이 현상화되게 한다. 자, 이렇게 한 시대에 영향을 끼쳤던 리더들이 자신의 경험에 근거해 창조한 특별한 이야기로 명성을 얻게 된다라는 가드웨어의 주장처럼 영산의 내러티브는 그의 고난 경험으로부터 시작하여 초기 목회에서 대면했던 인간의 삶의 정황성에서 생성되고 발전되고 사람들의 마음을 이끌어가는 그런 역할을 했다라는 것들을 볼 수가 있겠습니다. 이러한 내러티브를 중심으로 펼쳐진 그의 사역은 성도의 삶을 혁신하는 힘이 있었고 당시 정황은 영산의 메시지를 받아들일 만반의 준비가 갖추어져 있었죠. 그래서 가데나와 혁신적 리더들의 특징으로 제시한 대로 영산은 그의 청중들에게 우리가 어디에서 왔고 어디로 가고 있는 존재이며 무엇이 두렵고 무엇을 대상으로 쌓아야 하며 꿈꾸 얻는지에 대해서 명료한 메시지를 제시하죠. 그에 대한 방언은 뜨거웠고 부흥과 교회 성장으로 연결이 되었습니다. 그래서 초기 그의 설교를 듣는 청중들 대부분 한국 사회 근대화 또 도시로 몰려든 이주민들이어서 아까 말씀드렸던 그래서 그들에게 어떻게 보면 고향을 떠나와 타향에서 어려운 가운데 있는 사람들에게 희망과 축복을 근간으로 한 메시지를 그렇게 전달했던 것들을 볼 수가 있죠. 이렇게 영산의 설교 사역은 한국적 상황과 함께 시작되어 사람들의 생각, 마음, 신앙생활, 추구, 삶의 자세를 바꿔놓는 혁신적인 내러티브를 형성하게 되었다라는 것들을 여기까지 좀 살펴보도록. 자, 오늘 조영기 목사님의 설교와 또 김은영 교수의 이야기의 혁신성이라는 측면, 리더십이라는 측면에서 조영기 목사님의 설교를 함께 또 분석해 보았습니다.
자, 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이야기의 혁신성이라는 주제로 조은기 목사님의 또 설교와 신학을 공부했습니다. 조영기 목사님께서는 오종복음 삼중축복 4차원의 영성이라는 이야기, 그 이야기는 곧 본인이 죽음의 문턱에서 예수 그리스도를 만나고 구원받고 치유받는 그 이야기였고, 그 이야기를 통해 이 땅에서의 삶이, 하나님은 저 멀리 천국에 계신 분이 아니라 바로 이 땅에서 영원히 잘되고 범사가 되고 강건케 되는 축복을 주시는 분임을 깨닫게 되었고, 그 깨달음을 설교를 통해 목회를 통해 풀어냈고 많은 이들에게 희망과 꿈을 소망을 갖게 했던 것을 보았습니다. 우리 역시 그렇게 희망과 소망의 리더들이 되기를 원하고 목회자들이 되기를 소망합니다. 우리의 삶의 이야기들이 예수 그리스도의 하나님의 성령 하나님의 또 이야기들로 변화되게 하여 주셔서 우리의 이야기들을 통해 세상 가운데 고난받고 고통받고 어려움 가운데 이들에게 희망을 증가하는 설교자들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다.